जय श्री कृष्ण शुभ संध्या सांग मैंने। तो आज आसतु आमे मैंने जानिबा धर्म संपद रे। तो आज दुनिया रे धर्म नाम रे सांप्रदायिक दंगा सब चली। समस्ते निज निज धर्म को ही श्रेष्ठ मन करद्वारा धर्म मध्य वाद विवाद लगी रही। आपण मैंने देखंतु जमिति आमर अनेक नदी थाए किंतु सबु नदीर लक्ष्य थाए जमिति समुद्र रे मिलन हवा से पड़ी आमर परमात्मा होचंती एक किंतु आमर धर्म अलग अलग बाट सीना आमर अलग किंतु समस्तंकर लक्ष्य होची से परमात्मा सहित मिलन करबा। तो आमर वर्तमान ए कलिजुग रे आयु बहुत कम। ए कलिजुग रे आमे भगवान को पाइया पाई माध्यम होची भक्ति जुग। भक्ति जुग माने कौन? भक्ति जुग माने होची आमे भजन कीर्तन माध्यम रे ठाकुरन को तांकर नाम स्मरण भजन कीर्तन करी आमे ठाकुरन को पाई परिबा। तो ताकू ही भक्ति जुग कहा जाए। आम कली जुग रे एटा होची सरल माध्यम। तो आमे हमर जो ए भक्ति जुग अच्छी से भक्ति जुग रे श्रेष्ठ जो महामंत्र आमर चैतन्य श्री चैतन्य कही जाइछंती ता नाम समस्त जानते से महामंत्र हरे कृष्ण हरे राम। तो से महामंत्र को आमे सब जप करबा। भक्ति कहा को कहा जाए? भक्ति होची ईश्वर प्रति प्रेम भाव, ईश्वर को भल पाइबा एवं तांको ठारे निजकू संपूर्ण रूपे समर्पण करिबा। तो मनुष्य ईश्वर होचंती एमिति जहा को पाई सारिला परे मनुष्य पाखरे आ किछि इच्छा न थाए पाइया पाई। मनुष्य ईश्वर को पाई सारिला परे कौनसी सुख करेनी, तार देश न थाए, लोभ न थाए, क्रोध ही न थाए। तो आमे माने वर्तमान जीवन रे जो व्यस्तबहुल जीवन रे समस्ते कर्म व्यस्त, समस्ते वर्तमान समय रे समस्त जीवन प्राय टेंशन अच्छी, समस्ते सब व्यस्तबहुल के मध्य समय आमे बाहर करि पारनु। किंतु आमर ए कलिजुग रे मुक्ति पाइया पाई आमे आम एही जेते काम करिथाउ ना काहे आमे तो आमे आमर ठाकुरंक पाई अल्प समय मूल्यवान समय तांको ही दबा से आम पाई हम मूल्यवान। जो अल्प समय आमे दबा तांकर भजन कीर्तन तांकर नाम गुण भजी जपी आमे तांको ही पाई परिबा। तो समस्तंकर इष्ट देवता अच्छी। तो आमे माने जे जो इष्ट को ध्यान करूछु जमिति मु जो श्री कृष्ण कहूँ जमिति कृष्ण कहूँ कि शिव, तो सब विभिन्न प्रकार देवादेवी सब रही। तो आम ये संसार रे मु कहली भक्ति जुग ही माध्यम, भक्ति जुग ही आमर एकमात्र माध्यम आमे कली जुग रे मुक्ति पाइबा पाई। तो एमिति सब भक्त माने अछंती जो माने आमर ईश्वर को पाइया पाई केते तपस्या सब करूछंती। किंतु एमिति मध्य अछंती जो माने कहउछंती ईश्वर मते सब सुख संपद देइछंती किंतु केते विपदर उद्धार करूछंती। तांको भलिया दयामय ए संसार रे किए अछि? जेते बेले आमे ठाकुरन को ए कथा कहूछु चिंता करंतु आमे केते आनंद अनुभव करूछु। आमे जेते बेले ठाकुरन को प्रार्थना करूछु तो आम मन रे तांको प्रति केते भक्ति जात होछि। तो आमे आम जो ठाकुरन को डाकुछु ता पई आमर मूल लक्ष्य विभिन्न प्रकार मनुष्य जीवन रे आशा विभिन्न प्रकार थाए। किए धन आशा करे, किए मान सम्मान, किए मुक्ति, विभिन्न प्रकार सब आशा थाए किंतु मनुष्य आशा केबे पूर्ण हुए ना। किंतु मनुष्य आशा करि थाए तो तापाई से ठाकुरन को डाके। जेमिति प्रहलाद से दिन राति से प्रथम अहितुक थिले। अहितुक माने जो मानक पाखरे
ଜୀବନର ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କିଛିଟା ଆଶା ପାଇଁ ଡାକନ୍ତି। ଯେମିତିକି ମାନେ ଅହେତୁକ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି କ'ଣ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ଆମର ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅହେତୁକ ଗୋଟେ ହୈତୁକ। ହୈତୁକ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ଠାକୁର ମୋତେ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ଅଛି। ଅହେତୁକ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକନ୍ତି କହିପାରନ୍ତିନି। ତ ସେମିତି ଆମର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଥିଲେ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସାରା କୃଷ୍ଣ ନାମକୁ ଜପ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ଯାଉଥିଲା ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଜପ କରୁଛ, ସେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। ତ ଧ୍ରୁବଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଇଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସେ କେମିତି ରାଜପଦ ପାଇବେ। ତା ପାଇଁ ସେ ତପସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକୁଥିଲେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ ନା ମୁଁ ରାଜପଦ ପାଇବି। ରାଜପଦ ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା କଲେ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ଭଗବାନ ତୁମେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କର। ହେ କଳ୍ପତରୁ, ହେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କର। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ଦିନ ରାତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ସେ ଆଶା କରିଥିଲେ ରାଜପଦ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏହି ଅହେତୁକ ଯେଉଁ ଆଶା ଥିଲା ସେ ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିକି। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ରାଜପଦ ଆଶା କରିକି ଅଭିଳାଷ କରିକି ରାଜପଦ ଅଭିଳାଷୀ ହୋଇ ସେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ରାଜପଦ ଅଭିଳାଷ ହେଇକି ହୋଇ ସିନା ତପସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କଲି, କିନ୍ତୁ ହେ ଦେବ ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଲି। କେତେ କେତେ ମୁନି ଋଷି ଯୋଗୀ ସମସ୍ତେ ତପସ୍ୟା କରିକି ଯାହା ପାଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସେହି ତୁମକୁ ଆଜି ପାଇଛି। ସେମାନେ ତୁମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କେବେ ପାଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ତପସ୍ୟା କରିକି ତୁମକୁ ପାଇଛି, ତେଣୁ ମୋର ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେମିତି କାଚ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଦିବ୍ୟରତ୍ନ, ସେମିତି ମୁଁ କାଚ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଆଜି ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଇଛି, ତେଣୁ ମୋର ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। କେବଳ ମୁଁ ତୁମକୁ ହିଁ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁ। ତ ଏଇଭଳିଆ ସେ କ'ଣ ଆଶା କରିଥିଲେ ରାଜପଦ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇକି ସେ ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ। ତ ସେଇଭଳିଆ ମନୁଷ୍ୟ ଭ୍ରମବଶତଃ ହୋଇ କ'ଣ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ତାହା ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁ ଡାକୁ ସେ ଯେଉଁ ଆଶା କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ସେ ଥରେ ଏଇ ଭଗବତ ଧର୍ମ ଭିତରେ ପଶିଯିବ, ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁ ଡାକୁ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିକି ଏଇ ଠାକୁର ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପରମାନନ୍ଦ ସତ୍ୟ ସାଗରର ଯଦି ସେ ବିନ୍ଦୁ ମାତ୍ର ଆସ୍ୱାଦ ପାଇବ, ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି କୌଣସି ଦୁରାଚାରୀ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଯଦି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସାଧୁ ବୋଲି କହିବେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବ, ତାହେଲେ ଧର୍ମପରାୟଣ ହୋଇକି ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇକି ସେ ସବୁ ତାର ଖରାପ କର୍ମ ଭୁଲିଯିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜାଣି ରଖ ଯେ ମୋର ଭକ୍ତର କେବେ ହେଲେ ବିନାଶ ନାହିଁ। ଚୂଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦସ୍ୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରୋପକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ତ ସେମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଡାକିବା ପାଇଁ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କିପରି ହେବ। ଯେମିତି କାଳୀ ପୂଜା କିଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାଳୀ ପୂଜା କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ନା ଟାଉଟର, ସେମାନେ ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମାରେ ଜୟଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ପୁତ୍ର ଧନ ଯଶ ମାନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି କାମନା କରିକି ଭୋଗବିଳାସୀ ହୋଇ କେତେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ଭୋଗବିଳାସ ନଥାଏ, ସେମାନେ ପରୋପକାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଏବଂ କେତେକ ସବୁ ଛାଡ଼ି କେବଳ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ
ଏସବୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଟିକେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମୟ ଟିକେ ବାହାର କରି ଆପଣମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।